ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ሰዎችን ያስለቀሱ ያስደነቁና ህይወታቸውን የለወጡ 5 ምርጥ የክርስቲያን ፊልሞችን እናያለን። በተለይ ቁጥር 1 ላይ የምናየው ፊልም በታሪክ ትልቁን ስፍራ የያዘ ነው። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ከቆያችሁ ትሰሙታላችሁ። በአምስተኛ ደረጃ ላይ ካለው እንጀምራለን። በአምስተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተመሰረተውን ሃክሶው ሪጅን ነው። በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ወቅት መሳሪያ ላለመታጠቅ የወሰነ ዴዝሞንድ ዶስ የተባለ ክርስቲያን ወታደር እውነተኛ ታሪክ ነው። ሳይገድል ነገር ግን የብዙዎችን ነፍስ በማዳን የክብር ሜዳሊያ ተሸላሚ ሆኗል። ይህ ሰው ይህ ፊልም በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ እንኳን ለእምነትና ለጽኑ አቋም መቆም ምን ያህል ዋጋ እንዳለው የሚያሳይ ድንቅ ፊልም ነው። በአራተኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው ደግሞ ጋድ ኢዝ ኖት ዴድ የተሰኘውን ፊልም ነው። በዚህ ፊልም ውስጥ አንድ የኮሌጅ ተማሪ እግዚአብሔር ሞቷል ብሎ እንዲፈርም በፕሮፌሰሩ ይገደዳል። እሱ ግን ይህንን ለመቀበል ፈቃደኛ ባለመሆኑ የእግዚአብሔርን መኖር በክፍል ውስጥ ለማስረዳት የሚያደርገውን ሙግት ያሳያል ፊልሙ። ፊልሙ እምነታችንን በምክንያትና በእውቀት እንዴት መከላከል እንደምንችል ትልቅ መነሳሳትን የሚሰጥ ፊልም ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ያለው ፊልም ደግሞ በብዙዎች ዘንድ የሚታወቀው ዋር ሩም ነው። ይህ ፊልም ትዳሯ እየፈረሰባት ያለች አንዲት ሴት አንዲት በእድሜ የገፉ እናት ጋር ስትገናኝ በጸሎት እንዴት የትዳር ህይወቷንና ቤተሰቧን መታደግ እንደምትችል የምትማርበት ፊልም ነው። You must be the real estate agent. Well, it's so good to meet you. Let me show you the house. This is my favorite place in this house. I call it my war room. You wrote prayers for each area of your life. Prayer strategy. I sure could use some of that. I wish I lived at your house. Whenever my parents were together, just fight. Dude, I can't get a pass from you. It'd be easier to baptize a cat. I just need to blow off a little steam, okay? There's one thing we do well. It's fight. You do not want World War III to break out in your home. No, I don't. Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. You got to plead with God so that He can do what only He can do. Then you got to get out of the way and let Him do. You need to do your fighting in prayer. Keep fighting the fight. Never skip. Never keep letting your light shine. I've never seen anybody do what you did. It's time for you to take off the gloves and fight for your marriage. Keep fighting the good. Lord, we need an army of believers. Lord, call us to battle. Raise them up, Lord, raise them Keep up. fighting the good, fighting the good, fighting the ፊልሙ የጸሎትን ኃይል በተግባር የሚያሳይና ለማንኛውም ክርስቲያን ቤተሰብ እጅግ አስፈላጊ የሆነ ትምህርት የሚሰጥ ፊልም ነው። በዚሁ አጋጣሚ እንድትመለከቱት ጋብዛችኋለሁ። ወደ ሁለተኛው ደርሰናል። ወደ መጨረሻው የተቃረብን ነው። በሁለተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው I Can Only Imagine ነው። ይዘቱ ሜርሲ ሚ የተሰኘው ዝነኛ የክርስቲያን ባንድ መሪ የሆነው ባርት ሚላርድ እውነተኛ የህይወት ታሪክ ላይ የተመሰረተ ነው። ከአባቱ ጋር የነበረውን አስቸጋሪ ግንኙነትና ይቅርታ እንዴት ህይወቱን እንደለወጠው ያሳየናል ፊልሙ። How'd you do this? When I was 11 years old, life was tough. Where's Mama? She's gone. She don't want me no more. She don't want you neither. And I've always loved music. And I found some songs that I held on to. They gave me hope. Mercy me, that can't be his real voice. Because I needed it. Dad, I can do this. No, you can't. And you're gonna blink your eyes and you're gonna realize that life has gotten you nowhere because you chased some stupid dream. I can only imagine I'm leaving. Shit. what it will be like I want you to know that I pray for you all the time. when I walk And I hope that you find whatever it is that you're looking for out there. by your side. What are you running from? My dad.
then write about it. Let that pain become your inspiration. I have some stuff I need to sort out, and I deal with it the only way I know how, and that's to write a song. What will my heart feel? You hungry? Set the table. What is this? I want to make things right. You and me. I can only imagine. Yeah. I can only imagine. My dad was a monster, and I saw God transform him. You have a gift for your gift. I didn't think that God could do that, I can only imagine. and so I wrote this song. ይህ ፊልም በደልን ይቅር ስለማለትና እግዚአብሔር ሰውን እንዴት እንደሚለውጥ የሚያሳይ ልብ የሚነካ ታሪክ ያለው ፊልም ነው። ወደ መጨረሻው ደርሰናል። እናም በመጨረሻ በአንደኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው በታሪክ ትልቁን ተጽዕኖ የፈጠረውን ፊልም ነው። ይህ ፊልም ምን ይባላል? እስኪ ገምቱ። ኮሜንት ላይ ግምታችሁን አስቀምጡ። በአንደኛ ደረጃ ላይ የምናገኘው እንግዲህ The Passion of the Christ ነው። ይህ ፊልም በዝነኛው ዳይሬክተር ሜል ጊብሰን በራሱ ሙሉ ወጪ ያዘጋጀውና በዓለም ላይ ከፍተኛ መነጋገሪያ የሆነ ድንቅ ስራ ነው። ፊልሙ የሚያተኩረው በጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የመጨረሻ 12 ሰዓታት የህይወት ጉዞ ላይ ነው። በጌተሰማኒ የአትክልት ስፍራ ከነበረው ጸሎት ጀምሮ በይሁዳ መከዳቱ፣ በፈሪሳውያን ፊት መቅረቡ፣ በሮማውያን ወታደሮች የደረሰበት አሰቃቂ ግርፋትና እስከ ቀራንዮ መስቀል ድረስ ያለውን እያንዳንዱን ስቃይ እጅግ በሚያስደነግጥና በሚያስደንቅ መልኩ እና እውነተኛ በሆነ መልኩ ያሳያል። ፊልሙ የተቀረጸው በወቅቱ ይነገሩ በነበሩ የአርማይክ የላቲንና የዕብራይስጥ ቋንቋዎች መሆኑ ደግሞ ታሪኩን ወደ እውነታው ይበልጥ ያቀርበዋል። ይህ ፊልም ዝም ብሎ ታሪክ የሚተርክ ፊልም ብቻ አይደለም። ይልቁንም ስለ እኔ እና ስለ እናንተ የተከፈለው ዋጋ ምን ያህል ይከብዳል የሚለውን እንድንረዳ የሚያደርግ የመንፈስ መስታወት የሆነ ፊልም ነው። ብዙዎች ይህንን ፊልም ካዩ በኋላ ሕይወታቸውን ለክርስቶስ ሰጥተዋል፣ እምነታቸውንም አድሰዋል። ክርስቶስ ለእኛ ያለውን ፍቅር በቃላት ሳይሆን በተግባር ምን እንደሚመስል የሚያሳይ አስደናቂ ፊልም ነው። ፊልሙ በሚሰራ ጊዜ የተፈጠሩ እውነታዎች አሉ። እኚህ እውነታዎች ምንድናቸው? በፊልሙ ላይ ክርስቶስን ሆኖ የተወነው ተዋናይ ጂም ካቪዘር በፊልሙ ቀረጻ ወቅት በመብረቅ ተመቷል፣ ትከሻው ወልቋል። እንዲሁም በግርፋት ትዕይንት ላይ ለጥቂት ሴንቲሜትር ሳይደርስበት ቀርቶ በጭረት በጀርባው ላይ ትልቅ ጠባሳ ጥሎበታል። ይህ ሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለበት ፊልም እንግዲህ እስካሁን ድረስ በዓለም ላይ በገቢ ደረጃ ትልቁን ስፍራ የያዘ የክርስቲያን ፊልም ሆኖ ቀጥሏል ማለት ነው። ለዛሬ እንግዲህ ያዘጋጀንላችሁ የምርጥ 5 የክርስቲያን ፊልሞች ጥቆማችን ይህንን ይመስላል። እናንተስ ከነዚህ ውስጥ ያያችሁት የትኛውን ነው? ወይም ደግሞ በዚህ ዝርዝር ውስጥ ያላካተት ነው ግን በጣም የወደዳችሁት ፊልም ካለ ኮሜንት ላይ አካፍሉ። ቪዲዮን ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ፣ ለሌሎችም እንዲደርስ ሼር አድርጉ። እንዲህ አይነት መንፈሳዊ ይዘት ያላቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ አድርጉ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ቆዩ።